Во овој празничен ден, кога државата слави 22 години независно, стартува новата сезона на Економски магазин. Па темата е посветена на економските политики кои доведоа до подеми и падови во изминатите децении. Денеска со стапка на невработеност од 30% и стапка на сиромаштија од 20%, земјата е се уште пречекалната на Европската Унија. Добрите и лошите економски потези на владеачките гарнитури од осамостојувањето ги анализира академик Абдулменав Беџети. Следува интервјуто на колегата Башким Сулајмани. Në gjitha analizat dhe studimet e kësaj çështje kaq komplekse deri sot na rezulton që fatkeqësisht shqiptarët mund themi kanë qenë të përjashtuar ekonomikisht në Maqedoni, edhe atë si një rezultat do të kisha thënë më shumë struktural, sistemor dhe kontinuel. Mbasi edhe pyetja parashtrohet në timing dinamik 22 vite, kjo rezulton që nga fillim vitet e tranzicionit ekonomik, ku fatkeqësisht për shkak të mos pjesëmarrjes aktive në procesin e privatizimit, shqiptarët u përjashtuan nga pjesëmarrja në një kapital vlerë nominale aso kohe që ishte 4.6 miliard marka gjermane. Po flasim vlera e ndërmarrjeve shoqërore në nivel Maqedonisë. Dhe këtu shqiptarët nuk morën pjesë as 2-3%. Një pjesë shumë simbolike e tyre që ishin kooperativat bujqësore dhe aty në viset rurale, po thuaj, në ato kooperativa ndoshta një pjesë e shqiptarëve ishin pjesë atij privatizimi. Tërësisht ishin të përjashtuar. Sepse sistemi u bë i tillë. Pra në mënyrë sistemore, nuk them unë me dashje apo pa dashje, por sistematikisht ajo ndodh. Dhe më vonë në gjitha proceset tjera, po thuaj, në shpërndarjen e resurseve të gjithëmbashme ekonomike në shtet, dhe po deshet edhe sot të shikojmë dhe të shohim prerjen si gjinë shqiptarët ekonomikisht. Pra në 22 vite kemi rënje permanente, edhe atë për shkak se në fillim tranzicioni shqiptarët gjithat pasuri që e kishin krijuar nga sakrificat e gurbetit të tyre, e akumuluar për shkak të mos lejimit të investimeve të tyre, shpërthyen në 5-6 vitet e para në investime. Dhe fatkeqësisht shpërthyen në investime spontane, jo ekonomike, jo të strukturuara, jo të orientuara, po më shumti në ndërtime pika karburantesh, në ndërtime agjencione udhëtimesh, kështu me radhë, kështu me radhë. Pra, edhe në këtë aspekt, duket se shqiptarët realisht nuk kanë marrë pjesën e hysës tyre. Dhe dimensioni i tretë është po ashtu sistemimi i vendimbërjeve strategjike ekonomike. Tha shumë vendime strategjike, si që janë trajektoret e koridoreve, trajektoret e gasjellsve, naftëpërcjellsve, dhe të gjitha këto po thoj anashkaluan rajonet dominante shqiptare. Dhe këtë më në fund edhe me dimensionin e punësimit, nga referimet e fundit të entit për statistik, po deshet të shikoni se si gjendet gjendja regionale, unë gjithmonë këtë e vën krahasim me Pologun. Regioni më i dendur i populluar me shqiptar, për gjithsej 320.000 popullat, dhe për momentin në statistikë keni klikoni në pjesën e punësueshmërisë dhe vendeve të lira të punës, dhe do shifni se raportohen në nivel të Maqedonisë rreth 4.900 vende të lira pune për momentin, nga sektori konsideroj real, pra sektori ekonomisë, dhe më së paku në rajonin më të populluar, vendet të lira pune ka në rajonin e Pologut. Gjithsej janë 111. Po ta krahasoni me rajonin për shembull jug perëndimor, vendet të lira janë diku rreth 700, po ta krahasoni me rajonin lindor, që është më pak i populluar, rreth 500 vendet të lira pune. Këto janë indikatorët ekonomik që shumë kush mund t'i kontestoj statistikisht duke i referuar çështjes së të ashtu quajtur ekonomisë jo formale këndej. Fatkeqësisht mund të themi se ata janë në një situatë shumë të palakmueshme ekonomike, pavarësisht se përshtypja e parë, percepcioni i parë është se shqiptarët janë më të pasurit, se ne ekspozohemi me konsum për të dëshmuar se nuk jemi të varfër. Pra kemi një sjellje pak atipike, krahasim me bashkëqytetarët tonë, posaçërisht të them slavët, të cilët zakonisht edhe atë që e kanë nuk e eksponojnë. Ne atë që se kemi e eksponojmë.
Dus çështje sociopatologjike, do të kisha thënë, në këtë aspekt, për të shëruar kompleksin e inferioritetit ton ekonomik. Pra ne gjithmonë kemi qenë inferior dhe kemi dash të tregojmë se nuk jemi inferior. Prandaj ne zakonisht ndërtojmë shtëpia të mira, ne blejmë vetura të shtrenjta, marrim vetura në leasing në Gjermani dhe vim qëndrojmë këtu me hua marrje për të bërë 2-3 javë pushime për të ekspozuar rrethit ton se ne realisht qëndrojmë shumë më mirë. Gjë të cilën të tjerët e kanë të kundërtën. Po i pyetët ata se si e keni rrogën dhe sa realizoni të ardhura, ata do t'ju tregojnë gjithmonë më pak se që e marrin. Të shqiptarët, tregimi do jetë e kundërta. Pra ne jemi pjesë e këtij mentaliteti, shpresoj se gjeneratat e reja dhe këto që po krijohen tani, të krijuara në kushte të një barazie, të them, të trajtimit individualist, do dalin nga kompleksi i inferioritetit dhe do reflektojnë në një realitet krejtësisht ndryshe. Актуелната политичка гарнитура стартуваше со реформи кои дадоа резултати, но подоцна реформите го изгубија темпото со кое требаше да бидат спроведувани. Универзитетскиот професор Маријан Петрески смета дека е потребна цврста стратегија со која ќе се надомести она што не се постигнало во изминатите 22 години, а клучна е пораката дека нема замена за евроинтеграциите. Па доколку се раководиме според резултатите, односно според постигнатото, тогаш не можеме да бидеме задоволни, затоа што најголемите проблеми со кои што се соочуваме сега се навработеност од 30%, сиромаштија од 27%, за разлика од други земји од поранешна Југославија, како Словенија, Хрватска, па дури и Србија, кои што имаат многу подобри економски исходи од нас. Исто така забележете дека по 22 години независност ние се уште зборуваме за прашања како безперспективност на младите, зголемена миграција, партизирана администрација и така натаму. Секако мора да се забележи дека во текот на 22 години спроведувањето на економските политики било погодено и многу политички шокови, кои што биле и домашно генерирани, меѓутоа и регионално генерирани. Исто така да не заборавиме дека Македонија почна со многу полоша стартна позиција за разлика од другите земји во поранешна Југославија. На почетокот се соочивме со хиперинфлација, со огромен пат на производството, а од друга страна пак не искусивме некои позначајни фискални или банкарски кризи. Така што кога сето ова ќе се земе предвид, прашањето колку повеќе сме можеле да постигнеме од она што е постигнато, бара по-сериозни економски анализи. Како оценувате актуелната економска политика на владеачката гарнитура? Па мислам дека моменталната ситуација економска во земјата е главно детерминирана од она што се случува во окружувањето, во светската и во европската економија. Да се подсетиме дека најдобрите години за македонската економија беа тогаш кога и светската економија беше во своите најдобри денови, значи почнувајќи 2005, 6, 7, 8. Потоа со налетот на кризата и македонската економија влезе во една фаза на стагнација која што трае и ден денес. Реформите кои што беа преземени во последните неколку години, кои што се чини дека беа позабрзани од реформите кои што беа спроведени претходно, дадоа известни позитивни резултати, што секако треба да се признае, меѓутоа од друга страна тие често го губеа и темпото со кој што требаше да бидат спроведувани и често би рекол контаминирани од проблеми како партизирана администрација, ненезависно судство, често инвестиции кои што се непродуктивни и така натаму. Меѓутоа сега во овој момент мислам дека економијата полека се стабилизира, како што се стабилизира светската и во известна мера европската економија, така што мислам дека до крајот на годината ова стабилизација ќе продолжи. Какви се вашите економски прогнози за економските состојби во иднина и од што пред се тие би биле условени? Прво би рекол дека не сметам дека економската иднина на Македонија е толку да кажеме лоша, колку што често за тоа знаеме да продискутираме. Меѓутоа мислам дека ни треба една подцврста стратегија со која што ние барем делумно ќе
ќе го надоместиме она што условно кажано не сме го постигнале во изминатите 22 години, со кои што со по забрзано темпо ќе ги решиме овие проблеми кои што ги спомнав претходно. Првенствено сметам дека нема замена за евроатлантските интеграции кои што на оваа земја треба да ја донесат стабилност, затоа што тоа е она што го бара секој инвеститор, било да е домашен или странски, и секако да не заборавиме дека тие интеграции ќе ги подигнат стандардите во било која сфера, вклучително и во економската сфера, кои што мислам дека за нашето општество се клучни. Партиите пак со меѓусебни обвинувања за тоа кој владеел подобро, а кој полошо. Според СДСМ, актуелната власт проведува само популистички потези, кои во иднина скапо ќе не чинат и на економски и на политички план. Повеќе од интервјуто со Ванчо Узунов од СДСМ. Првата деценија, ајде таа можеме некако да ставиме во таква морала да биде помалку или повеќе. Побитна е вторава деценија и особено втората половина, бидејќи до сега Македонија требаше, тоа го покажуваат сите останати земји или најголемиот дел од останатите земји во транзиција, кој што влегува со Македонија паралелно во транзиција, да се излече од ова ниво на кое што Македонија се наоѓа денес. После конфликтот, ајде да земеме првата деценија конфликтот, Македонија почна некои работи, се стабилизира, добивме кандидатски статус, некаков ишекор направивме, очекувањата беа подигнати и Хрватска тука бевме со Хрватска некаде паралелно тогаш, ако се сеќавате 2004-2005 година, 2006 година се смени власта и оваа власт реши дека ќе биде некоја алтернативна економска политика, никаков ЕУ, никакви, иако тоа не го кажа јавно, ЕУ интеграции било што и фактички ја доведе и ја води македонската економија кон лоша перспектива и за наредните години, бидејќи своето владење го базира на презадолжување со кое што се окупува рейтинг. Првите 2 години и правеше некои реформски чекори. Тоа е точно, имаше и претходно буџетски суфицит, имаше многу пари, врати долговите, се раздолжи, очигледно сега излага смислено за да може после да се задолжува, но тие, да речеме, 2007 па и дел 2008 година, освен со некои гафови, помалку или повеќе политиката одеше кон некои реформски насоки. Но после тоа се смени сосема и еве последните 4,5 години се ја гледаме истата таа политика на очајничко владење. Значи, идејата е има пари, па ако треба ќе презадолжиме све, со парите ќе купуваме гласови, и на тоа ќе ги трошиме, ќе задоволуваме некакви аспирации на граѓани, без разлика дали така треба или не треба да биде, дали е тоа задача на економијата, на владата или не, за економијата, и ќе држиме додека тоа може. Така што не се прават веќе никакви реформи. Апсолутно владата не прави реформи. Кога сте чуле последен пат владата да рече ние ќе направиме реформа? Само се фали со тоа, ние еве донесовме двокатни автобуси, ние понудивме бањско лекување, ние ќе носиме деца бесплатно на зимување и на не знам што, ќе дадеме повеќе субвенции на земјоделците. Кај има реформа? Нема никаква реформа. Зашто владата веќе не се фали кое место е на doing business? Кога беше трето-четврто рангот по промената, секојдневно само тоа слушаме. Сега зашто не? Па затоа што сега е падната многу места надоле. Кога зборам за презадолжување, значи погрешен потег е каде се тие средства употребени. Речи си ни $1. Речи си ни $1. Това колку да не речем вич. Не се вложени во проекти кои што утре ги генерираат можност за заработување повеќе пари во државата, за да може тие долгови да се вратат. И тоа е клучот на све. Тие се купени, земени пари за купување гласови, за купување на социјален мир, за тековни расходи или за некои си споменици или некои такви шарени објекти, кои што во моментот прават некакво задоволство или смируваат некои тензии во општеството, но на долг рок го оставаат проблемот да биде само потежок и потежок. Основата е што не ги правеше по-оштро, по-длабоко, по-упорно, по-одсечно структурните реформи.
Тоа е таа грешка. Единствена структурна реформа која е до сега изведена, знаете која е? Единствена. Приватизација. Гледате, и до ден денес, СДСМ, заради приватизацијата, каква таква, го влече товарот. Затоа Груевски никогаш нема да преземе структурна реформа. Никогаш нема да преземе структурна реформа. За да не влече товар после со децени. Само полошо и полошо. И до година ќе биде полошо, и по до година ќе биде полошо, ако се продолжи ова. И не ни е крива европската криза. Европската криза има свое негативно влијание, но не е само заради тоа. Зошто тогаш не го гледаме ова полошо и полошо што го велите за време на избори? Изборите не се рефлексија на се што се случува меѓу време. Изборите се рефлексија на две работи. Моментот на кампањата и непосредно пред изборите. Ме разбирате? Тоа не е реална сика. Иако власта тргна од една единствена теза. Ние добивме на избори и со тоа демократијата е загарантирана и нашето владење е бетонирано. Тоа не е демократија. Демократија не е само избори, а најмалце прљави избори. Сам да бидеме искрени. Ако вие на 3 дена пред избори на ова осиромашено население му убризгате преку 50 милиони на субвенции, што очекувате на денот на избори? Да не кажем и редица други малверзации. Фантомски гласачи, прекршување на изборен закон и така натаму. И сега на некаков начин ќе се добијат изборите и ние имаме слободна карта, што сакаме да правиме во наредните години. Кршиме устав, кршиме закони, човекови права, медиуми затвараме, новинари истеруваме. Актуелната владеачка гарнитура пак со спротивен став. Грешките од минатото велат и денес влечат корени. Партијата на власт смета дека токму добрите економски политики биле причина земјата да нема посериозни последици од надворешните влијанија. Деталите од интервјуто со Владимир Пешевски од ВМРО ДПМН. Како ја оценувате економската независност во овие 22 години? Па независноста може како целата судбина на Македонија да се обележи како прилично турбулентна во изминатиот период. Првите години беа години на транзиција, каде што формираше одново системот, направивме тоа собствена валута, сите институции што беа потребно, иако имаа тие зародиши во времето на Југославија, но тие станаа целосно независни со сите капацитети што им беа потребни. Следеше периодот на приватизација, за кој што е, мислам, доволно кажан, еден можеби од понесретните периоди во македонската економија. Веќе после тоа некако паралелно се одвиваше процесот на заживување на предприемништвото во Македонија. Првите компании се формираа, дел од нив станаа многу успешни, дел од нив се изгубија во тој процес, исто и како и оние компании од приватизацијата. Дел од нив успешно продолжија да функционираат, но поголемиот дел сепак завршија неуспешно. Да, во изминатите 7-8 години веќе имаме еден период каде што приватниот сектор веќе целосно доминира со економијата, но и период каде што државата со своите економски политики веќе почна да зазема значително место, многу важно место во креирање на севкупниот економски амбиент. Гледано од аспект на надворешните фактори, имаше еден период каде што Македонија имаше шанса, но не ја искористи, да во оние години на транзицијата во 90-тите можеше да привлече значителни странски инвестиции, тоа не успеа да го направи, за разлика од другите држави од Централна и Источна Европа, некои што припаѓа на социјалистичкиот блок. Ние се обидуваме сега да постигнеме колку што можеме повеќе, но тоа се случува во период кога во изминатите веќе 3-4 години во светот и во Европа особено владе економска криза, но мислам дека како држава треба да бидеме задоволни од она што се случуваше, имајќи го севкупно која била нашата почетна позиција и што е она што се случува во Европа во овој момент. Во моментална, да дадеме оценка на моменталната состојба, значи зборуваме за 2013, значи сегашноста каква ни е, односно која е вашата оценка на сегашната позиција, економска позиција на Македонија? Па македонската позиција во овој момент во секторот на економија е како да кажам прилично предизвикувачка, се соочуваме со голем број на предизвици и покрај тоа што голем број од реформите кои што владата ги спроведува се
позитивно оценети и од народот, и од надворешните експерти од овие области. Сепак не можеме да бидеме целосно задоволни од ефектите, но пред се поради екстерните фактори. Имено Македонија успева да задржи макроекономската стабилност, успева да бележи стапки на економски раст кои што се повисоки од оние што се во регионот, и тоа ако се гледа на споредна основа е нешто што е добро, но ако се гледа во апсолутни износи не е доволно добро за да имаме значително подобрување на животниот стандард на нашите граѓани. Сепак севкупно гледано, повторно кажам, имајќи го преди во продолжањето во кое што се наоѓаме ситуацијата во Европа, треба да бидеме умерено задоволни, но сепак постои простор и можеме и ќе направиме уште повеќе. Најомилената тема за политичарите, најнеблагодарна за економистите е да се даде проценка во наредните 50 години каква ќе биде економијата, посебно во турбулентни времења за економијата. Вашите проценки како човек што доаѓа од реалниот бизнис, но исто така како вице-премиер, што можеме да очекуваме за Република Македонија во наредните 5 до 10 години? Јас често го користам зборот умерен оптимист. Јас морам да останам и поради позицијата која што ја имам, но и поради уверувањата и она што го работиме, дека македонската економија е во нагорна линија. Во наредниот период ќе треба да се фокусираме малку повеќе на секторот на иновации, за каде што планираме голем број на нови проекти и нови идеи, и во мерките на стимулирање на извозот, но и работа со компаниите да се зголеми извозот од Република Македонија до оној трговски јаз кој што постои, да полека почнеме да го намалуваме. Стапките на раст ќе бидат прилично поврзани со тоа што ќе се случува со европската економија, но во она што сум прилично сигурен е дека стапките на раст во Македонија ќе бидат повисоки од оние во Европската унија, при што ако таму има дури и умерени кај нас ќе имаме високи стапки на раст. Ако таму се случи малку посериозна криза, ќе биде тешко за Македонија да оствари некои позначителни стапки на раст, но има знаци дека вакво закрепнување ќе дојде во овој период, значи во наредните 5 до 10 години, така да можеби во наредните 2 до 3 ќе имаме поумерени стапки на раст, да потоа очекувам да следи малку подобар период каде што и Македонија конечно ќе го фати чекорот и со поразвиените држави и конечно и кај граѓаните тоа ќе биде рефлектирано во животниот стандард. А кои беа најважните економски настани од осамостојувањето? Воведување на денарот, трговски удар од Грција, девалвација во 97-та, продажба на загубарите, приватизација. Потоа земјата стана членка на Светската трговска организација, а следуваше и членството во ЦЕФТА. Добивме визна либерализација, која едни ја искористија како можност за патување по светот, а други како можност за подобар живот. Деновиве пак следуваа закани за блокади, а некои од соседите ни воведоа ембарга. Сепак, последиците од рецесијата полека го намалуваат притисокот. Тоа беше се за вечерашната емисија. Нека ни е честити векови денот на независноста. Ви посакувам пријатна вечер.